سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، اور یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، اور مما سے جو رزقنا ہم نے روزی دی ہم انہیں ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ تفسیری ترجمہ اس انداز میں ہوگا، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے آیت نمبر 3 کے متعلق درس قرآن سماعت فرما رہے تھے۔ آج آیت نمبر 3 کے دوسرے حصے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اس پر درس ہوگا۔ یہ متقین کا دوسرا وصف ہے۔ اس مقام پر میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دونوں میں فرق ہے۔ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دونوں میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب نماز کو تمام حقوق ظاہری و باطنی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور جب نماز پڑھ رہا ہو تو ایسا تصور قائم کرے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی گئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج قرار دیا گیا۔ اور ایسی نماز کے متعلق خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، ہمارا نمازی ہونا ہمیں برے کاموں سے روکتا ہے؟ اگر اب بھی فسق اور فجور کے کاموں سے نہیں بچتے تو یقیناً ہماری نماز پڑھنے میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، جس کا ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں علاج کرنا چاہیے۔ یقین جانے کہ نماز خداوند قدوس کے آگے جھکنے، اپنی بندگی کا اظہار کرنے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا عمدہ و بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر ایک بھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، جب ہمارے اکابرین نماز ادا کرتے تو ان کی کیفیت بے مثال و لاجواب ہوتی۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک عظیم صحابی حالت نماز میں تھے، اسی دوران دشمن نے کئی تیر مارے، خون بھی بہتا رہا، لیکن وہ صحابی نماز میں اس قدر منہمک تھے کہ تیر کا لگنا اور خون کا بہنا اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ مودی جانور نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ڈنک مارتا ہے، لیکن امام بخاری کو محسوس تک نہ ہوا۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا عروہ بن زبیر کے عضو میں زخم ہو گیا، طبیبوں نے کہا اس کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب میں نماز پڑھوں تو کاٹ لینا۔ طبیب نے کاٹا اور آپ کو درد کا احساس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اکابرین کی نماز تھی، اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہے آپ سے مخفی نہیں۔ کاش کہ ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، خالق
कायनात ने सूरह बकरा में नमाज को कायम करने के मुतालिक इरशाद फरमाया, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। और नमाज पर पाबंदी के हवाले से सूरह माआरिज में इरशाद फरमाया, अला सलातिहिम दाइमून, यानी जो अपनी नमाज के पाबंद है। वक्त पर अदा करने के हवाले से रब्बे जलील ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्रर वक्त पर फर्ज की गई। जमाअत के साथ अदा करने के लिए सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और खुशू और खुदू के साथ अदा करने के हवाले से सूरह मुमिनून में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, यानी जो अपनी नमाजों में खुशू और खुदू इख्तियार करते हैं। और वो लोग जो मुनकिरीन नमाज है उसके मुतालिक सूरह क़यामा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फला सद्दका वला सल्ला, यानी उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी। अब ऐसे जो अफराद हैं उनके मुतालिक सूरह मुद्दस्सिर में रब्बे जलील इरशाद फरमाता है, मा सलककुम फी सकर, ये तो बतलाओ तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले गई। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो वो बोलने लगे, ए मौला हम नमाज ना पढ़ते थे। फासिक और फाजिर बेनमाजी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मरियम में इरशाद फरमाया, अदाउस्सलाह वत्तबाउश शहवात फसौफ यलकौन गय्या, यानी जिन्होंने नमाजों को दाया किया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़े रहे, अनकरीब वो दोज़ख की गई वादी में दाखिल किए जाएंगे। और नमाज में सुस्ती करने वालों के मुतालिक सूरह निसा में इरशाद फरमाया, व इज़ा कामू इलस्सलाति कुसाला, कि जब वो मुनाफिक नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामईन व नाज़रीन, कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर नमाज का हुक्म दिया गया, लेकिन तलाश करने पर यह नजर नहीं आता कि नमाज का अव्वल ता आखिर क्या तरीका है और किस किस वक्त कितनी रकातें पढ़ी जाए। जब खालिक के कायनात की जानिब से अकीमुस्सलाह, यानी नमाज कायम करो का हुक्म आया, तो सहाबाए किराम ने बारगाह रिसालत में अर्ज की कि रब ने नमाज पढ़ने का तो हुक्म दिया है, लेकिन हम कैसे नमाज पढ़ें। तो रहमत मुजस्सम अलैहिस्सलात वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज अदा करो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। यहाँ से ये भी वादे हुआ, कुरान मजीद और फुरकान हमीद को सही माना में समझने के लिए वाहिद ही रास्ता, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता दरबार मुस्तफा अलैहिस्सलात वस्सलाम का है। और जो लोग ये कहते हैं कि अहादीस तैयबा की जरूरत नहीं, तो हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की रकातें कितने माल पर ज़कात फर्ज होगी और कितनी ज़कात निकाली जाएगी, और हज करने का तरीका क्या है, ये सब कुरान से साबित करके तो दिखाओ। ए मेरे मौला, हम सबको कुरान और सुन्नत का फहम अता फरमा, आमीन बिजाए नबी अमीन करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। उठो उठो कुरान इस सिलसिले को आप हजरात देख सकेंगे हमारे YouTube चैनल वसीम ज़ियाई और हमारे फेसबुक पेज मरकजुल उलूम पर। और मजीद इस्लामी मालूमात और दीनी किताबों के लिए विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.wasimziai.com। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो